بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول خواب گزیدہ۔ یہ ناول میری تحریر نامی فیس بک پیج سے لیا گیا ہے۔ قسط نمبر 18، ایپیسوڈ 18۔ تانیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ابھی تو اس کے ہاتھوں سے ذلیل ہو کے گیا ہے، پھر دوبارہ آ گیا۔ یہ ڈھیٹ پن کی انتہا تھی۔ آخر اب وہ کیا کرنے آیا ہے؟ اس کے چہرے پر تکان اور مایوسی کے تاثرات تھے۔ تانیہ سمجھی کہ شاید وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہے اور اب وہ اس سے معذرت کرنے آیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ تو کوئی اور ہی منصوبہ لے کر ادھر آیا تھا۔ وہ کچھ دیر تانیہ کے سامنے خاموش کھڑا رہا، پھر دھیرے سے بولا، تانیہ بہت بری خبر ہے۔ کیا ہوا؟ تانیہ کے دماغ میں فوراً محسن راؤ کا خیال آیا کہ کہیں خدا نخواستہ محسن کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ وہ فکر مند لہجے میں بولی، میرا بھائی تو ٹھیک ہے؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہی ہوگا، اسے کیا ہونا ہے؟ راکل نے سخت لہجے میں کہا، ویسے یہ سارا فساد اسی کا پھیلایا ہوا ہے۔ میرے بھائی نے کیا فساد پھیلا دیا؟ وہ تو خود ایک مظلوم شخص ہے، اور مظلوم شخص بھلا کیا فساد پھیلا سکتا ہے؟ اس نے میرا سر جھکا دیا ہے، راکل نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ آخر کچھ پتہ تو چلے، ایسا کیا کیا ہے میرے بھائی نے؟ نہ میری بہن تمہارے بھائی کی محبت میں گرفتار ہوتی، اور نہ آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا۔ اسے سردار کولانا نے اغوا کروا دیا ہے، راکل نے انکشاف کیا۔ وکاں کے اغوا کی خبر سن کر تانیہ کے دل میں انار چھوٹنے لگے۔ ایک خوشی کی لہر اٹھی جو اس کے پورے وجود کو سرشار کر گئی۔ اسے تھوڑا سا افسوس ہوا کہ اس کے اغوا کی خبر کیوں آئی، اس کے قتل کی خبر کیوں نہ آئی۔ پھر بھی یہ وقت خوشی کے اظہار کرنا تھا۔ اس نے مستعد سے کام لیتے ہوئے پوچھا، آخر کیوں؟ کالے چراغ کی وجہ سے۔ میں سمجھی نہیں۔ کالا چراغ سردار گولانا کا اہم آدمی ہے۔ اسے کسی طرح معلوم ہو گیا کہ وہ میرے قبضے میں ہے۔ جواباً اس نے وکا کو اپنے قبضے میں کر لیا اور اب پیغام بھجوا دیا کہ میں کالے چراغ کو اس کے حوالے کر دوں اور اپنی بہن کو لے جاؤں، ورنہ وہ وکا کو مار دے گا اور لشکر کشی کر کے میرے علاقے پر قبضہ کر لے گا۔ اچھا تو یہ سب تو مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ تانیہ نے بے نیازی سے کہا۔ وہ اندر سے بہت خوش تھی۔ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ میں تیری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں تو خود تیری قید میں ہوں اور میرا بھائی تیری بہن کی قید میں۔ میں کالے چراغ کو واپس نہیں کرنا چاہتا، یہ میری توہین ہے، اور اپنی بہن کو بھی واپس لینا چاہتا ہوں۔ وہ سردار کولانا کے قبضے میں ہے، یہ بھی میری توہین ہے۔ راکل نے بساط بچھائی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا یہ بتا؟ تانیہ نے بساط بچھتے دیکھ کر پوچھا۔ میرا ایک دوست ہے، اس تک میرا پیغام پہنچانا ہوگا۔ میرا کوئی آدمی اب اس کے علاقے میں قدم نہیں رکھ سکتا، اور میرے دوست تک پہنچنے کے لیے کولانا کے علاقے سے گزرنا لازمی ہے۔ تو اس کے علاقے سے آسانی سے گزر سکتی ہے کیونکہ تجھ پر کوئی بھی شک نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تانیہ نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس قید خانے سے کسی طرح نجات مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ راستے میں سے کوئی فرار کا منصوبہ سوچ جائے۔ تانیہ اپنے ذہن میں فرار کے منصوبے تراش رہی تھی تو راکل نے کچھ اور ہی سوچ لیا تھا، اور اس نے جو کچھ سوچ لیا تھا، اگر اس کے بارے میں تانیہ کو ذرا بھی شبہ ہو جاتا تو وہ اس قید خانے سے ہلتی بھی نہیں۔ راکل ایک کینہ پرور شخص تھا۔ تانیہ نے نہ صرف اس کی بات نہیں مانی بلکہ قدم قدم پر اس کی توہین کی تھی۔ وہ اس کو بھلا کیوں کر چھوڑ دیتا؟ آ پھر میرے ساتھ۔ راکل نے چلنے کا اشارہ کیا۔ تانیہ نے جلدی جلدی اپنا بکھرا ہوا سامان سمیٹا۔ اس کا سامان ہی کیا تھا، چند جوڑے کپڑے اور کچھ ضرورت کی چیزیں۔ بیگ بھر کر اس نے زپ بند کی، بیگ اپنے کندھے پر ڈالا اور بولی، چل۔ راکل اپنے عصا کو بیساکھی بنائے پکے فرش پر کھٹ کھٹ کرتا آگے بڑھا۔ تانیہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ قید خانے کی دیو قامت عورت نے ان دونوں کو دروازے تک پہنچایا، جھک کر تعظیم دی اور قید خانے کا دروازہ بند کر کے مستعد کھڑی ہو گئی۔ راکل نے اپنے کمرے میں پہنچ کر اپنی مسند سنبھالی اور اپنے عصا کو 3 بار مسند پر مارا۔ کھٹ کھٹ کی آواز پر پردہ ہٹا کر گول چہرے والی خدمائیں اندر آئیں۔ انہوں نے آدھا جھک کر راکل کو تعظیم دی۔ تانیہ کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ کیا حکم ہے راکل؟ پھر ان میں سے ایک نے پوچھا۔ صدر دروازے پر میرا حکم پہنچا کہ سواری اور سوار مجھے تیار ملیں، میں ابھی آتا ہوں۔ ٹھیک ہے راکل۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آدھا جھکیں اور تیزی سے پردوں میں غروب ہو گئیں۔ خدماؤں کے جانے کے بعد وہ دونوں کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ تانیہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے بات کرے، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بات کرے۔ خود راکل نے بھی کوئی بات نہ چھیڑی۔ اس کے چہرے پر ایک گمبھیر سوچ تاری تھی۔ وہ پردوں کی طرف یک ٹک دیکھے جا رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی کے بچھڑنے کا غم ہو۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے عصا کے سہارے اٹھا، عصا بغل میں دبایا اور تانیہ کے چہرے پر نظر ڈالے بغیر مخاطب ہوا۔ اب وقت رخصت آ گیا۔ تانیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ صدر دروازے پر جب وہ دونوں پہنچے تو ایک مسلح دربان نے زور سے آواز لگائی، راکل آ گیا،
दरवाज़ा खोला जाए। 6 आदमी दाईं कोठरी और 6 आदमी बाईं कोठरी से बरामद हुए। उन्होंने फुर्ती से भारी दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही राकल, जो आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था, उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के बाहर 6 मुसल्लह सवार मुस्तैद खड़े थे। उनके साथ ही 2 ऊँटनियाँ सजी हुई बैठी थीं। तानिया को एक ऊँटनी पर सवार कराया गया, दूसरी ऊँटनी पर राकल को बिठाया गया। फिर राकल ने एक सवार को नज़दीक बुलाकर कुछ हिदायत दी, जिसे तानिया दूर होने की वजह से सुन न सकी। फिर वो सवार, जिसे हिदायत दी गई थी, दोनों ऊँटनियों के आगे आया। उसने मुँह से एक अजीब आवाज़ निकाली और ये काफिला खंडरों के दरमियान से गुजरता हुआ मैदान में आ गया। सबसे आगे एक घुड़सवार था, उसके पीछे तानिया। तानिया के बाद राकल और राकल के पीछे 5 सवार और थे। और अब ये काफिला बर्क रफ्तारी से मगरब की जानिब रवां दवां था। तानिया सोच रही थी, राकल ने कहा था कि किसी दोस्त को उसका पैगाम पहुंचाना है ताकि वो सरदार कोलाना के मुतवक्का हमले का मुकाबला कर सके, और ये कि ये पैगाम वही पहुंचा सकती थी क्योंकि दोस्त तक पहुंचाने के लिए कोलाना की सरहदों से गुजरना पड़ता। लेकिन ना तो राकल ने उसके हवाले कोई पैगाम दिया था, ना ही इस सिलसिले में कुछ बताया था, और अब वो खुद भी साथ चल दिया था, जबकि उसका साथ जाना खतरे से खाली नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मामला है। तानिया की ऊँटनी पर रफ्तारी से उड़ी चली जा रही थी। दूर तक रेत ही रेत थी। वो सफ़र करते हुए इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी, शायद कि उसके भाई की झोंपड़ी नजर आ जाए। अजीब सूरत हाल हो गई थी। बेकां को सरदार गुलाना ने अगवा कर दिया था। वो इस बात पर बहुत खुश थी। वो चाहती थी किसी तरह सरदार गुलाना से मुलाकात हो जाए तो वो बेकां के करतूत बताए। उसने मौसम राव का जो हाल कर दिया था वो दिखाकर बेकां को सजा दिलवाए। काले चिराग का न जाने क्या हाल होगा। इस अगवा के बाद उन दोनों की दुश्मनी तो पक्की हो गई। बेकां के दिल में अगर काले चिराग की थोड़ी बहुत जगह भी होगी तो इस वारदात के बाद अब वो भी ना रही होगी। ये काला चिराग भी अजीब आदमी है, बिला वजह उस बुरी औरत के लिए मरा जा रहा है। ऐसा भी क्या इश्क, लानत भेजे उस पर। तानिया को नहीं मालूम था कि मोहब्बत क्या होती है। उसकी ज़िंदगी में अभी तक कोई मर्द नहीं आया था। उसकी ज़िंदगी कुछ इस अंदाज से गुजरी थी कि वो मोहब्बत के बारे में कुछ सोच ही न पाई थी। वो जब मोहब्बत की बातें सुनती तो उसे बड़ी हैरत होती। ऐसी होती है मोहब्बत, आदमी इस कदर मजबूर हो जाता है। काले चिराग पर उसे बड़ा रहम आता था। वो मोहब्बत क्या तो मजबूर होकर उसके सामने बिछा जाता था और बेकां उसे मुसलसल ठोकरें मारकर अपने सामने से उठाई जाती थी। उसका बस चलता था, वो बेकां को बांध कर काले चिराग के सामने डाल देती और कहती कि लो अब इससे अपने सारे बदले ले लो। इसको इतनी ठोकरें मारो कि ठोकरें खा खा कर ठोकरें मारने का मफहूम इसकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। वो इसी तरह की बातें जाने कितनी देर तक सोचती रही। उसकी ऊँटनी बर्फ रफ्तारी से अपने सफ़र पर रवां दवा थी। फिर उसे अपने सामने कुछ पथरीला सा इलाका दिखाई दिया। ऊंची नीची पहाड़ियाँ, छोटे बड़े पत्थर जगह जगह पड़े हुए। आगे वाले सवार ने अब अपनी रफ्तार कम कर दी थी। थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो सवार रुक गया। फिर सारे लोग अपनी सवारियों पर से उतर गए। तानिया को भी उतारा गया। राकल भी 2 सवारों की मदद से नीचे उतर आया। उसने अपनी चादर ओढ़ी और बगल में असा दबाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ये बिल्कुल वीरान इलाका था। यहाँ किस लिए पड़ाव डाला गया था, ये बात तानिया की समझ में नहीं आ रही थी। राकल बड़े पुरस्कार अंदाज में आगे बढ़ रहा था। फिर वह बड़े पत्थर पर, जिसमें कुदरती छोटी छोटी झाड़ियाँ सी बनी हुई थी, चढ़ गया। फिर उसने घूमकर अपने बगल से असा निकालकर ऊपर उठाया। यह खास किस्म का इशारा था। इशारा पाते ही 2 मुसल्लह सवार तानिया के नज़दीक आए और उन्होंने तानिया के हाथ पकड़ लिए और उसको खींचकर आगे बढ़ने लगे। अब तानिया को अचानक सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा हुआ। उसकी छठी एकदम बेदार हुई। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ होने वाला है। वो एकदम गुस्से में आ गई और भड़क कर बोली, राकल ये क्या बदतमीजी है। राकल ने एक फर्क शिगाफ कहकर लगाया। जो राकल का कहा नहीं मानता उसे हर सूरत में सजा से 2-4 होना पड़ता है। लेकिन तू तो मुझे किसी को पैगाम देने के लिए कैदखाने से निकाल कर लाया था। पैगाम तो मैं तुझे दूंगा, मौत का पैगाम। ये कहकर वो फिर दीवानावार कह लगाने लगा। काले चिराग ने तेरे बारे में ठीक कहा था कि तू एक खबीस मखलूक है। तानिया का गुस्सा इंतहा पर था। उसने ठीक कहा था, मैं वाकई खबीस मखलूक हूँ। अब तो मेरी खबासत देखेगी। ये कहकर वो घुड़सवारों से मुखातब हुआ, इसे उठाओ और चाहे वफात में डाल दो। फिर जो कुछ हुआ चश्मे ज़दन में हुआ। राकल का हुक्म पाकर दोनों सवार उसके दोनों हाथ खींचते हुए आगे आए। फिर एक जगह रुककर उन्होंने तानिया के पैर पकड़कर ऊपर उठाया। डंडा डोरी के अंदाज में उसे झुलाते हुए एक अजीब सी आवाज़ निकालकर उसे हवा में उछाल दिया। जब वो नीचे गिरी तो तानिया को एहसास हुआ कि उसे कहाँ फेंका गया। वो एक बहुत गहरा कुआं था और वो उसमें गिरती चली जा रही थी। ये चाहे वफात था। इस कुएं में गिराए जाने वाला कभी जिंदा नहीं बचता था, वफात पा जाता था।